exhibition by students of Dessen Academy, Kilpauk branch. A beam of light is a ray of hope. A ray of hope is the path of life for us. To bring the light of hope to all the little artists and all of us, I would like to invite our beloved chief guest, Mrs. Priya Prince, to light the lamp. Thank you, ma'am. Okay, so as you know me, I'm artist Uma Maheshwari, MC for the day. Once again, a hearty welcome to all of you for Colorful Expressions 2025 Art Exhibition by Dessen Academy, Kilpauk branch students. We extend our warm welcome to our chief guest, Mrs. Priya Prince, a very well-known TV actress, anchor, wellness coach, who has come here to be with us and spend time here. And our guest of honor, Mr. Rajendran sir, founder of Dessen Academy, Mrs. Sudha Rajendran, director of Dessen Academy, parents, students, our branch manager, Mrs. Tangamani Bhaskar, artist Deepak,
are the most important two people of the entire exhibition. Our tutors, the beloved tutors Rakesh and Akash, and all the art enthusiasts gathered here. So we have tiny brothers and sisters also, some of them here, being very patient. There are also elder siblings who are here, and we have aunts and uncles who have come here because you invited them, and there are also neighbors of yours who have come here. And the most important, we have lots of grandmas and grandpas who have come here. A big applause for all of you. Yeah, I'm going to share a few information about Desin Academy that everybody should know. Yes, as you all know already, Desin Academy started in 2000. I mean, Desin Academy is in Chennai, and it is affiliated to Dr. J. Jayalalitha Tamil Nadu Music and Fine Arts University. This exhibition is part of Desin Academy's initiative from Kilpauk branch. How many branches are there for Desin? Let me just ask you. How that many branches, sir? You already have a blessing, sir. 60 branches, fantastic. Okay, how many students? Yes, sir. Very soon you're going to reach 1,500 branches, sir. I think you already have a blessing. So this is இது வந்து இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல இப்படி சென்டென்ஸ்க்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. இது எத்தனாவது எக்ஸிபிஷன் கில்பாக் பிரான்ச்சோடது? யாருக்கா தெரியுமா எத்தனாவது எக்ஸிபிஷன் கீழ்பாக் பிரான்ச்சுதுன்னு? 10 இல்ல 5. Fantastic. Yes, this is the 5th exhibition of Kilpauk branch. Yeah. So in Kilpauk branch, from Kilpauk branch today we have 25 students from the branch exhibiting the masterpieces amongst us. I know for sure each and every stroke of paint you have loaded with a lot of love and painted, right? Yeah, and every crayon marks a story. There is a unique perspective for each coloring that you have done, from whimsical landscapes to bold abstracts, the artwork. To speak a few words about Rajendran sir. So Rajendran sir is the founder of Desin Academy. He is from Andaman and Nicobar Islands. He came here all the way from Andaman and Nicobar. எதுக்காக வந்தாங்க? சூப்பர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. எங்க படிக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. That is a big thing. So you all are very smart kids. Yes, so he came in search of art தேடி வந்தாங்க. So from there, and he did his bachelor's in fine arts and master's in fine arts in painting from College of Fine Arts Chennai, and he has exhibited இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான எக்ஸிபிஷன்ஸ்ல he has participated, he has conducted, actually participate பண்ணாங்க, அதுக்கு ஈக்குவலா கண்டக்டும் பண்ணியிருக்காங்க. So that is the great thing. And ஒரு பர்டிகுலர் அனிமல் வந்து சாரோட பெயிண்டிங்ஸ்ல அதிகமா இருக்கும். யாருக்காச்சும் தெரியுமா எந்த அனிமல் சொல்லிட்டு? பீகா அனிமல் இல்லப்பா, அது என்ன அனிமல்? டைகரா? இல்ல. லயன்? இல்ல. எலிஃபென்ட்? யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? Okay, not bad, very smart. Yes, he loves elephants because Andamanla you can see a lot of elephants, so he is inspired, and நிறைய paintings அவரோடது elephant concept ல இருக்கும். ஓகேங்களா? And he has a very good passion not just for painting, he also believes in preparing the younger generation for art. அதனால தான் டெசின் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு அதனால தான் நம்மெல்லாம் இங்கே இருக்கோம். So big thanks to sir for his vision. Art மட்டும் இல்ல, சாரோடைய she's been traveling, she's married to Rajendran sir, and she's been learning from him, and she's been teaching for more than 15 years now, and she's from passed out from Karaikudi, and her interest lies in child psychology, so she loves children and art, so blending both, she's been doing a wonderful job, and now madam is in full-fledged doing exhibitions, and she's got a very unique style of painting. பார்த்திருக்கீங்களா மேடமோட பெயிண்டிங்ஸ்? யாராச்சும்
பார்க்கலல்ல, அப்போ நீங்கள் டெசினுக்கு போயிட்டு அங்கே மேம் கிட்ட கேட்டு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ ஷீஸ் காட் அ வெரி வெரி யூனிக் ஸ்டைல் அண்ட் ஹர் பிக்சர்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைபிள். எங்கே போனாலும் பார்த்தா ஓ இது சுதா மேம் ஸ்டைல் போல இருக்கே, அப்போ அவங்க பண்ணதான்னு பார்த்தா ஆமாம் சுதா மேமோட நேம் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஷீஸ் காட் அ நேம் நவ் அண்ட் ஷீஸ் பீன் ட்ராவலிங் அண்ட் டூயிங் எக்ஸிபிஷன். ஈவன் நேற்று கூட அப்படி தான் எக்ஸிபிஷன் முடிச்சுட்டு தான் காலையில் உங்களுக்காக வந்தாங்க. ஸோ ஐ மீன் வி ஆர் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் தட் யூ கிவ் டு சில்ட்ரன் மேம். Thank you, ma'am. And yes, so the most important person we have invited a chief guest. So அவங்க ரொம்ப 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 important நம்மளுக்கு இல்லைங்களா இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. So she is Mrs. Priya Prince ma'am. So as you all know, நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. She is a known figure, so there doesn't need much of introduction, but we are going to share some information about her. So Mrs. Priya's journey in the media industry is nothing short of inspiration. She started with a humble background and then she proceeded with a radio jockey opportunity. She seamlessly transitioned to television from radio and she became a beloved anchor before conquering the world of acting. She has starred in numerous Tamil films, including blockbuster hits like 2.0, Surarai Potru, and then leaving an indelible mark with her performances. Her television serials such as Maapillai, Tamil Kadavul Murugan, Kannana Kanne, Ilakya, all these have earned her immense love and recognition, even garnering her the Best Villi Award for both Kannana Kanne and Ilakya. But Priya ma'am's passion is not just acting. Her passion is much beyond the screens. Today, she also shines as a wellness coach, empowering individuals to lead healthier and medicine-free lives through a balanced nutrition and lifestyle choices. She truly embodies the concept of holistic well-being. We are incredibly honored to have Mrs. Priya Prince with us this evening. Thank you for joining us, ma'am. I would request Sudha ma'am to felicitate Priya Prince ma'am. Our First of all, thank you so much, Rajendran sir, Sudha, for inviting me, for having me here, and also ma'am, like thank you so much. And Kilpok branch Amman, அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து கண்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஆகாஷ் and Rakesh, correct? So thank you so much for the portrait also. This is a very first time for me to experience such kind of celebration. எனக்கு செலிப்ரேஷன்றதை விட I'm so grateful and thankful because it's not easy to become an artist. In this moment, I would like to apologize to my own daughter because she wants to become an artist. I didn't know the value of artist, seriously speaking. நான் ஒன்னே ஒன்று தான் என்னோட டாட்டர் கிட்ட சொன்னேன், ஐயோ இவ்வளோ செலவு பண்ணணுமா, இந்த இன்னும் இல்லாமல் பெயிண்டிங் கேட்பாங்க. There is a shop which is very expensive. I was like, என்னமா வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க? She chose artist as a major course in 11th and 12th, but now she is doing a psychology. It's because of me. So I think this moment I felt டக்குன்னு எனக்கு ஒரு tearsே வந்துருச்சு. Oh my God, did I do a mistake or something? After seeing a beautiful painting by amazing children, நிஜமா இதுக்கு you need beyond brain தான். Because ஒரு இது பார்க்கும்போது I could understand the psychology of the student. ஒரு குழந்தைக்கு வந்து டார்க் ஷேட் பிடிக்குது, ஒரு குழந்தைக்கு வந்து the lighter version, and ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இங்கேருந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் உங்கள் குழந்தை எவ்வளோ பெருசாக வரும்போது என்ன மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் வெளியில் வருவாங்கன்னு. தீஸ் ஆர் ஆல் த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வேர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட் திஸ் ஏஜ். ஸோ தட் நம்ம அவங்கள வந்து 10th படிக்கும் போது 12th படிக்கும் போது ப்ரெஷர் வைக்க மாட்டோம், பப்ளிக் எக்ஸாமில் மார்க் எடு இது எடு. பிகாஸ் you can see the living people where they are doing mastering and they are being very successful in their life, so that they have chosen this profession. Rajendran or Sudha or might be
So it is not the education, but it is also an education. Education gives character, behavior, knowledge and everything. But profession will give you life. I chose in the profession, acting profession வந்து பாத்தீங்கன்னா, it's not easy to choose this profession. Being a radio jockey, I switched. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும்போது நான் யோசிப்பேன், இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனை நம்ம மாற்றிருக்கோம். It is the situation made me to change my profession. I'm a classical dancer also. எனக்கே தெரியும் நான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. So this moment I could see the legends here. அதனால தான் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த டார்க் பின்னாடி அந்த டார்க் ஷேட் அண்ட் her art has got sold out, it seems, for 10,000. I'm like surprised. She's just 10th standard or 9th standard. 10th. Okay. 10th standard when the art can get sold for 10K, just value her lifestyle when she turns 20. That is the beauty of the art. And it's not about, I'm talking about in the money part அப்படிலாம் இல்ல. But don't you all think money is important? அப்போ நம்ம என்ன ப்ரொஃபஷன் எந்த வயசுல சொல்லி தரோன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட்? So the more you spend for your kids, don't worry, they will repay you back. Because I want to stress that, being அம்மாவா எனக்கு தெரியும் how much hard work. அம்மா அப்பால எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் போடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கை தட்டலாமா? வெரி குட். நிறைய கை தட்டி இருக்கீங்க. அப்போ யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் த பெயின். கரெக்டா? அம்மா கிளாஸ்ல விடணும், அம்மா பெயிண்ட் வாங்கி தரணும், ஆன் டைம் கிளாஸ் போகணும், இந்த போர்ட்ரேட் முடிக்கணும், என் பொண்ணு என்ன பண்றான்னு கேட்டா அவ பெயிண்ட் பண்றான்னு சொல்லணும், அந்த பெயிண்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். 10 பேர் 10 விதமா சொல்லுவாங்க, என்ன பெயிண்டிங் கிளாஸ்லாம் போடுறீங்க, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை, வேற ஏதாவது கிளாஸ்ல போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஹேவ் யூ ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட்? நானே பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேலையை, அதனால தான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் don't ever compare your kids with anyone because they are individual, they are unique. அதுதான் வந்து நீங்க இந்த மொமெண்ட்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். when these kids are excited to draw so much, for sure they will be more successful in life. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்குலாம் பேஷன்ஸே கிடையாது, இவங்களுக்கு பேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 3 months வரைஞ்சிருக்காங்க ஒரு பெயிண்டிங். நிஜமாவே இட்ஸ் லைக் மைண்ட் ப்ளோயிங். ஐ மீன் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா இவ்வளோ எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இங்கே வந்து அந்த ஸ்டாச்சு, அந்த பெயிண்டிங்லேருந்து ஒரு ஆர்ட்டுமே, இந்த மாம் அண்ட் டாட்டர் வந்து நம்ம அவள் எங்கே போயிலே ஓகே, ஒரு குழந்தை வந்து அப்பா பொண்ணு அவளை வந்து வரைஞ்சிருக்காளாம், யானையாக வரைஞ்சிருக்கா. See the mindset she has. So every drawing has a story and the dog is smiling. நீங்க பாத்திருக்கீங்கன்னா தெரியல, ஒரு டாக் வந்து சிரிச்ச டாகா இருக்கு. So she has chosen the dog is smiling because she can be happy. So அவ ஹாப்பியா இருக்கிறதுனால she has chosen that portrait. I think like every individual in the picture பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே, எனக்கு சொன்னாங்க இது அவளோட பிக்சரே தான், அவ பின்னாடி இருந்து ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்காங்க யாரோ, அதே பிக்சர் அவளே வரைஞ்சிருக்கா. அப்பா சூப்பர் இல்ல மாமி? அதே மாதிரி இந்த பூனைக்குட்டி, she looks like a பூனைக்குட்டி, so she has drawn this. So எனக்கு தெரிஞ்ச ஒவ்வொரு டிராயிங்கும் அதுக்கு அம்மா பிடிச்சு அவ வரைஞ்சிருக்கா, அவளுக்கு பிடிச்சிட்டு she has painted this butterfly. ஆனா தனக்கு பிடிச்சு பெயிண்ட் பண்ணா எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்றதை நீங்க பார்க்கலாம். if someone says do this அப்படின்றதுக்கும் நம்ம I am doing this அப்படின்றதுக்கும் there is lot of difference. So try to do what you like. That is what important in life. அதே மாதிரி நீங்களா ஒரு விஷயம் கத்துக்கணும். இப்போ நீங்க எல்லாரும் ஆர்டிஸ்ட் ஆக போறீங்களா? அவ்வளவுதான், 2 பேர் தானா? யாரெல்லாம் இங்க ஆர்டிஸ்ட் இருக்கீங்க? வரைஞ்சவங்களா யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? நீ இல்லையா? You didn't do anything? Okay. So you all want to become an artist? I didn't get the S properly. So இன்னைக்கு நீங்க உங்க அம்மா பாட்ட சொல்லணும், I'm going to choose this as my profession. It is not my passion. Okay? So profession is different, passion is different.
ஸோ சூஸ் திஸ் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன். ட்ரஸ்ட் மீ. எங்களோட ஷூட்டிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பின்னாடி பெயிண்டிங்ஸ் தான் வச்சு எங்களை எடுப்பாங்க. நீங்கள் பின்னாடி ஏதாவது பெயிண்டிங் எடுத்துகிட்டு வாங்க. என்னடா ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும் பின்னாடி வேற ஏதோ பெயிண்டிங் கொண்டு வரீங்களேன்னு கேட்பேன். நான் கேட்பேன். ஏன்னா அப்புறம் பார்த்தா வந்து இன்னும் தே கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். நான் இங்கே கோவமாக இருக்கேன்னா பின்னாடி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் வச்சுருப்பாங்க. That is how they connect the character and the paint. You know, there's like, I think I can talk a lot, but then it is short of time. I cannot talk so much. But once again, I wish each and everyone a great success, all the very best. Congratulations. Do well. You know, life is beautiful and colorful. அது இந்த பெயிண்டிங் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். And you know, give freedom to your kids to draw. And let them be happy, let them shine like a butterfly or whatever they want to become. But I'm so happy and proud to be part of this design. And also எனக்கு இவங்கள ஒரு மாசமா தான் தெரியும், but now I become their family. So thank you so much once again for having me. Thank you ma'am, thank you so much. And wonderful Kilpauk branchல உங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிக்குமா? பிடிக்குமா? எஸ். பேரண்ட்ஸ்க்குலாம் பிடிக்குமா? அப்ப எல்லாரும் பயங்கரமா we can give a big hand to them. ஆகாஷ், ஏன்னா இது எக்ஸ்க்ளூசிவா உங்களுக்காக கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So do well, okay? Thank you so much. To support your creativity, create a platform for budding artists like you. So it is the branch is headed by Mrs. Thangamani Bhaskaran for the last 15 years, and she loves art and she is marching towards doing many more activities. And to talk about our tutor, we should definitely share some few words about both the tutors. So our tutor, Mr. J. Rakesh, is a watercolor artist from Andaman and Nicobar Islands. He did his Bachelor of Fine Arts from Dessen Academy. And he is currently pursuing a Masters in Fine Arts from Dr. J. Lalitha, Tamil Nadu, Dr. J. Lalitha University for Music and Fine Arts. He has exhibited his paintings in many shows, including Shades of Soul, which is a very big brand of exhibition conducted by Rajendran sir and team. And he also has participated in National Youth Festival Art Show and Spectrum Art Show in Goa. So he is recognized as one of the top 10 artists in the national level competitions because of the creative performance that he did. And coming to talk about tutor Akash. So Akash is now pursuing his Bachelor of Fine Arts from Sri Annai Kamakshi Music and Fine Arts College, Chennai. And he holds a diploma from Tamil Nadu Dr. J. Lalitha Music and Fine Arts University. He is driven by passion for art and strives to inspire creativity for young talent exploring his own artistic vision. அவரே இப்பதான் படிக்கிறாரு, ஆனா எவ்வளவு நல்லா சொல்லி கொடுக்கறாரு. அப்ப இவர் படிச்சு முடிச்சிட்டாருன்னா அப்ப எப்படி சொல்லி கொடுப்பாரு பாத்தீங்களா? கரெக்ட்டா? So a big applause for both of you. And children, I think you have cooperated very well to the instructions of both the masters. So a big applause for you. We are going to read out the names of all the little artists. So we are going to call you to the dais, and I'm going to request our chief guest to distribute the trophy and the participation certificate for all of you.
ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே நிறைய பேசிட்டோம் தெரியும், ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலி மேடம் ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து சூப்பராக பசங்களுக்கும் சரி பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் தேங்க்யூ டு கம்மிங் இயர். அண்டு பசங்க வந்து உங்க கூட வந்து எவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தாங்க, எப்படி உங்க கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, ரியலி வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட மெயின் தாட். அண்டு மேடம் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி நான் பேசுகிறேன், ரொம்ப அழகாக எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க. நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் அக்ரிலிக் பெயிண்டிங், நான்லாம் காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் தான் அக்ரிலிக் பெயிண்டிங்னு என்னென்ன பார்த்தேன். மேடம் சொன்ன மாதிரி இதில் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? ஸோ ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் கை தூக்கவே இல்லை, ரொம்ப யோசிச்சிங்க. அப்படியா? ஆர்டிஸ்ட் இல்லைன்னா நிறைய ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொன்னேனே, சொல்லியிருக்கலாமே. ஆர்டிஸ்ட் நான் மட்டும் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது, ஒரு டிசைனர் கூட ஆர்டிஸ்ட் தான். ஆமாவா இல்லையா? ஃபேஷன் டிசைனர் கூட ஆர்டிஸ்ட் தான், சொல்லியிருக்கேனா? கார் டிசைனிங், பைக் டிசைனிங், எவ்வளோ அழகழகா கார் வருது, அழகழகா பைக் வருது. ஆமாவா இல்லையா? யார் கிரியேட் பண்றா? ஆர்டிஸ்ட் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யாரெல்லாம் கேம் விளையாடுறீங்க, அந்த கேம்ல கேரக்டர் டிசைன்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? கேரக்டர்ஸ், இந்த கேரக்டர் பேர் சொல்றீங்களா, இந்த கேரக்டர் யார் டிசைன் பண்றா? ஆர்டிஸ்ட். கார்ட்டூன் பார்க்குறீங்களா, யார் அனிமேட் பண்றா, யார் டிசைன் பண்றா? ஆர்டிஸ்ட். அம்மாவா இல்லையா? எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட். நீங்க கடையில போனோடனே வீட்டுக்கு சோஃபாலாம் வாங்கும்போது நீங்க அம்மாவே ஆர்டிஸ்டா மாறிடுறாங்களா? இந்த கலர் தான் நல்லா இருக்கும், இந்த ட்ரெஸ் தான் நல்லா இருக்கும், இந்த ட்ரெஸ்க்கு இந்த ப்ளவுஸ் தான் மேட்சிங். ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கு ஆர்ட். ஆர்ட் அப்படிங்கிறது உங்க கூட பிறந்தது. அதை நம்ம எப்படி கொண்டு போறோம், எந்த வேலை கொண்டு போறோம், எந்த சப்ஜெக்ட்ல கொண்டு போறோம், அதை நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ஃபீல்டு மாறுது. ஆமாவா இல்லையா? இப்போ நீங்க எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் தான். நீங்க எல்லாருமே நீங்க என்ன வேணாலும் ஃபீல்டில் போங்க, ஆனா ஒரு 30 வயசு 40 வயசு மேல நீங்க படம் வரைவீங்க. ஆமாவா இல்லையா மேம்? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை நான் பார்த்துருக்கேன், போதும் இந்த ஃபீல்டு இனிமே வரையணும் சார் அப்படிதான் வருவாங்க. போதும் இனிமே நான் வரையணும். 30 வயசு 40 வயசுக்கு மேல ஆர்டிஸ்ட் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. உமா மேம் அவங்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தான், பிஎஃப்ஏ முடிச்சுட்டு எனக்கு பிஹெச்டிக்கும் நிறைய கைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து அவங்களே இப்போ ஆர்ட் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போன மாதம் தான் பண்ணாங்க. அதுக்கே நம்ம பெரிய கிளாப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் சொல்கிறேன், 60 இயர்ஸ் அண்ட் வந்து பிஎஃப்ஐ ஜாயின் பண்ணாங்க. ஏஜே கிடையாது ஆர்டிஸ்ட்க்கு, நோ ஏஜ். புரியுதா? ஸோ ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற போது நீங்கள் எல்லாருமே கை தூக்கணும். அப்படியா இல்லையா? நீங்களாம் வரைய தெரியும்ல, கலர் புரிஞ்சுக்குவீங்கல்ல, அப்போ என்னது நீங்களாம் ஆர்டிஸ்டா இல்லையா? எஸ். யாரெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் கை தூக்குங்க. பார்த்தீங்களா, அம்மா தான் கை தூக்கியிருக்காங்க எல்லாரும். குட், வெரி குட். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து கடையில் போனோம்னா எந்த பீஸா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு அதான் வாங்குவோம். ஆமாவா இல்லையா? டேஸ்டா இருக்கிறதுலாம் ரெண்டாவது. சீப்ஸ் வாங்க போனோம்னா எந்த பாக்கெட் அழகா தெரியுது அதுதான் வாங்குவோம். எல்லாமே வந்து ஆர்ட் உள்ள வந்துருச்சு. டிசைன், பிரசன்டேஷன். உங்களோட ஒர்க்கை நீங்க வீட்டில் வைக்கிறீங்க, யார் பாப்பா? இதே படத்தை வீட்டில் இருக்கும், யார் பாப்பா? யாருக்கு நீங்க வரைகிறீங்கன்னு தெரியும். அப்ப இந்த எக்ஸிபிஷனுங்கிறது என்னன்னா, உங்களோட பெயிண்டிங்கை நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்கூலுக்கு தெரிய வரும், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரிய வரும், உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு தெரிய வரும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ காட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஆமாவா இல்லையா? இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு யாருக்காவது வந்து ஒரு பெயிண்டிங் வேணும்னு மைண்ட்ல இருக்கும், நீங்க வரைகிறீங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு படம் வரைஞ்சு தரீங்களான்னு கேட்பாங்களா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? இனிமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் என்ன பண்ண போறீங்க? மேடம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? இனிமே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் போனீங்கன்னா என்ன என்ன கொண்டு போவீங்க? கிஃப்ட்
அவங்கள வரைஞ்சு எடுத்துட்டு போறீங்க. ஓகே, சத்தம் பத்தவே இல்லை. ஓகேவா இல்லையா? சூப்பர் சூப்பர். ரியலி பேரண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் அகெயின் நான் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், ஒரு ட்ரையாங்கிள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் உருவாகணும், ஒரு குழந்தை நல்லா வரையணும்னா அதுக்கு நல்ல பேரண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் தேவை. ஸோ விதவுட் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா வரையவே முடியாது. ஏன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகணும், கூட்டியாரணும், அவங்க வேணுங்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி தரணும். அப்படிங்கிற போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான், ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் தான். ஏன்னா எங்களையுமே அவங்க தான் தேடி எடுத்திருக்காங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவோம் வித் கிளாப். அதே மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து கரெக்டா கைட் பண்றதுக்கு யார் வேணும்? டீச்சர்ஸ். ஸோ டீச்சர்ஸ் ஒரு கிளாப் பண்ணிடலாமா? இப்போ பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ரெண்டு பேருமே நல்லா இருந்தாலும் குழந்தை கோஆப்ரேட் பண்ணுமா இல்லையா? குழந்தை கோஆப்ரேட் பண்ணுமா இல்லையா? குழந்தை நான் வரையவே மாட்டேன் போக அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு. அப்போ இவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து டீச்சர் சொல்றதை கேட்டுட்டு நீங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அது இல்லாம இது எல்லாத்தையும் நடத்துறதுக்கு ஒரு பர்சன் லைன்ஸ் நிக்கலாமா? ஏன்னா இத்தனை பேரை சேர்த்து நம்ம அந்த ஒர்க்கை பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. ஒரு ஷோ நடத்துறது, ரெண்டு கல்யாணம் பண்றது ஈக்குவல். அங்கேயாவது ஒரு மாப்பிள்ள ஒரு பொண்ணு, இங்கே 25 மாப்பிள்ள பொண்ணுங்க இருப்பாங்க. அத்தனை பேருக்கும் கரெக்டாக பார்க்கணும், எல்லாமே கரெக்டாக கொடுக்கணும், ஒர்க்கு கொடுக்கணும், ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், பெயிண்டிங் ஃப்ரேம் பண்ணணும், டிஸ்பிளே பண்ணணும், சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்கு. அங்கே ஒரே மாப்பிள்ளை பொண்ணு தான், இங்கே எத்தனை பேர்? 25 பேர். அப்போ எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும். அண்ட் இந்த ஒர்க்கை ரொம்ப அழகாக எடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த அளவுக்கு முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாமா? சூப்பர். அண்ட் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் மேம் உங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ஆளுக்கும் சைக்காலஜி ஐடியாலாம் கொடுத்துருக்கீங்க. நான் அந்த ஆங்கிளில் வந்து ரொம்ப பார்க்கல, ஆனால் ரொம்ப அழகாக சைக்காலஜியாக ஒரு குழந்தை எப்படி அந்த பெயிண்டிங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்கு, எப்படி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எனக்கு புதுமையாக இருந்துச்சு. அண்டு பேரண்ட்ஸ்க்கே அது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த அளவுக்கு நம்மளோட எக்ஸிபிஷனை ரொம்ப சிறப்பாக நடத்தி அண்ட் ஸ்டார் ஆஃப் டுடே உங்கள் எல்லாருக்கும் கூட நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பொறுமையாக எல்லாம் நின்று பண்ணி கொடுத்ததுக்கு மேம்க்கு எல்லாருமே தேங்க்ஸ் பண்ணிடலாமா? எப்படி பத்தலை? அண்டு என்னோட பேக் போன் சுதா மேம்க்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே சிலபஸ் வந்து எல்லாமே பக்கத்தில் நின்று பார்த்து சரி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு நம்ம அவங்க சின்ன கிளாப் பண்ணிடலாம். அண்ட் ரொம்ப சூப்பர். உமா மேம் ரொம்ப அழகாக குழந்தைய வந்து எப்படி சொன்னால் இந்த குழந்தை கை தட்டும், எப்படி சொன்னால் பேரண்ட்ஸ் சைலண்டாக இருப்பாங்கன்னு ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணீங்க இந்த காம்பேரிங் மூலியமாக. ரியலி சூப்பர். நான் மேம்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டே காம்பேரிங் சொன்ன உடனே நான் உமா மேம் பிடிச்சிக்கிங்க அப்படின்ட்டேன். எந்த வேலையும் கிடையாது, அவங்க பார்த்துக்குவாங்க மொத்தமாக. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்லா பண்ணி கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ மேம். அண்ட் இந்த ஷோவை ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுலேருந்து அவ்வளோ அழகாக கூடவே நின்று சப்போர்ட்டிவாக நம்ம மோகன் ஃபோட்டோகிராஃபர், அவரும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், டெக்ஸ்டைலரு, ஒரு ஆர்டிஸ்டாக உங்கள் எல்லாரையும் வந்து புரிஞ்சு ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணிடலாம் நம்ம. அதுக்கு மேலே இந்த பிளேஸ் ஆர்ட் ஹவுஸ் நமக்கு இந்த பிளேஸை கொடுத்ததுக்கு வருஷம் நம்ம இங்கே தான் ஷோ பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் வெரி பிக் ஆர்ட் கேலரி. இது வந்து டெல்லியிலலாம் பெரிய அவங்களோட பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குது, ரொம்ப பெரிய ஆர்ட் கேலரி. இந்த கேலரியில் நீங்கள் ஷோ பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி உங்கள் பயோடேட்டாவில் போட்டாவே
தட் இஸ் பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த ஆர்ட் கேலரி நமக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி இந்த பெயிண்டிங்லாம் ஹேங்கிங் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம். அகெயின் ஒரு கிளாப் தான், கிளாப் பண்ணிடலாம். பத்தலையே, குட், தேங்க்யூ அண்ட் ரியலி சூப்பர். யாராவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபீட்பேக், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இங்கே ஷேர் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2 minutes. ஃபர்ஸ்ட் நான் மேம் பற்றி சொல்லணும். மேம் அண்ட் ராகேஷ் சார், ஆகாஷ் சார், வேர்ட்ஸே இல்லை சொல்கிறதுக்கு. சிம்ப்ளி அமேசிங். அவங்கள மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸ் இந்த கிட்ஸுக்கு கிடைச்சது சத்தியமாக தேர் வெரி 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 லக்கி. அவங்களோட பேஷன்ஸ், ஒரு விஷயமும் லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ், சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே கிட்ஸு, தே ஹேவ் குறும்புத்தனம் இருக்கும். தே கேன் நாட் சிட் அண்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம், பட் தே மேக் ஷுவர் தட் தே கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க். அந்த லேர்னிங் அங்கே இருக்கணும்னா அந்த லேர்னிங் அங்கே இருக்கணும். தே ப்ளே வித் தெம், எல்லாமே எல்லாம் தே ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. செல்லம் கொஞ்சம் எல்லாம் இஸ் தேர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த லேர்னிங்கை இம்பார்ட் பண்ணுறதும் இம்பார்ட்டண்ட். அது தே டூ இட். சத்தியமாக ஹேட்ஸ் ஆஃப், வேறு ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் டெசின் அகாடமி அண்ட் சார், தியர் கரிக்குலம், தியர் டீச்சிங் எல்லாமே, அண்ட் மேம் ஆல்சோ. இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர். சாத்வி இப்போ தான் வந்து 8 months ஆச்சு ஜாயின் பண்ணி. ஸோ நான் இன்னும் அவங்களோட ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்லை. பட் ஆனால் மேம் கிட்ட நான் பேசின எல்லா சமயத்துலையும் மேம் மென்ஷன் பண்ணுறது அவங்க 2 பேரையும் தான். ஷீ கீப்ஸ் ரிப்பீட்டிங் ஹவு குட் தே ஆர், ஹவு குட் டெசின் அகாடமியோட கரிக்குலம் இருக்குது, அண்ட் எப்படி அந்த டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இருக்குது. அது வந்து எனக்கு தெரியல, எனக்கு வேறு வேர்ட்ஸே இல்லை. அண்ட் ஐ ஹியர் இட் ஃப்ரம் அதர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. வேறு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க, பட் தே ஸ்டில் வாண்ட் டு கம் பேக் டு டெசின் அகாடமி. ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி வெளியே தெரியுது. ஃப்ரம் ஆல் தி ஆர்ட் ஒர்க் வில் பி ஏபிள் டு see that. ஸோ வேற ஒன்றும் வார்த்தைகள் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. ஐ cannot say much more than this. They are a class apart and hats off. ரொம்ப நன்றி. குட் ஈவினிங். நான் சாத்வியோட பாட்டி. சாத்வி வந்து ரொம்ப அழகாக, சாத்வி மாத்திரம் இல்லை எல்லா குட்டிகளும் நல்லா வரைஞ்சிருக்கா. சாத்வி இப்போ தான் ஒரு 6-7 மாதமாக தான் படிக்கிறா. அதுக்கு மெயின் காரணம் அவள் அம்மா டெய்லி கூட்டிகிட்டு போகல. அவள் அம்மாவும் நல்லா வரையப்பட்ட ஆள். அவள் அம்மா சூப்பராக வரைவள். அவங்களோடலாம் ஒரு இதுதான் அவளுக்கு கிஃப்டாக கிடச்சிருக்கு. அதனால் அவள் நன்னா வரைஞ்சிருக்க, எல்லா குழந்தைகளுமே நன்னா வரைஞ்சிருக்கு. எனக்கு அது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கு. அவள் இந்த மாதிரி கற்றுண்டு வரைஞ்சதில் நீ மேற்கொண்டு மேலும் மேலே அவள் நல்லா வரையணும். அதுக்கு அவள் பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட்டாக இருப்பாள். கண்டிப்பாக 3 மணி சண்டே ஆனால் எங்கும் போகாமல் அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறது வர்றது, எங்குமே போகாமல் அந்த ஒரு இதில் அவள் வந்ததால தான் இன்றைக்கி அவளை இப்படி வரைய முடிஞ்சிருக்கு. நல்ல டீச்சர்ஸும் அவளும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறா. குட்டிகளும் வரைகிறது எல்லாருமே நல்லா வரைஞ்சிருக்கா. நான் சொல்கிறேன், நான் 2nd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து சண்டே நான் எங்கேயுமே போனதில்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் சினிமா கூட போனதில்லை. ட்ராயிங் கிளாஸ் தான். காலைல தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே எப்படா ட்ராயிங் கிளாஸ் ஓப்பன் ஆகும், ட்ராயிங் கிளாஸ்க்குள்ள நுழைஞ்சிடணும். இன்றைக்கி வரைக்கும் சண்டே எனக்கு கிடையாது. சண்டே என்னோட நாள் தான். அது எனக்கு பிடிச்ச நாள். எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் ஆசையாக செய்கிற நாள். என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக நான் வெளியில் வேறு வேலைக்கு போனது கிடையாது. சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும். வாரத்தில் 2 ஃபிலிமாவது பார்த்துருவேன். அது தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜும் பார்த்துருவேன், விட மாட்டேன். ஸோ இருந்தாலும் அந்த சண்டே நாங்கள் கிடையாது. ஸோ அது ரொம்ப பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே பண்ணியிருக்கீங்க. நானாவது ஆர்ட்டுக்காண்டி விட்டுருக்கேன், நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்காண்டி அந்த டைமை கொடுத்துருக்கீங்கிறது வெரி குட் திங். வேறு யாராவது? எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் லதா, அஷிதாவுடைய பாட்டி. நான் என் பொண்ணுங்க அந்த காலத்தில் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் நான் அனுப்பவே இல்லை. அடுத்தது எங்கள் பேத்திங்கெல்லாம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உண்மையாக சொல்கிற மாதிரி சண்டேலலாம் யாருமே இப்போ ஃப்ரீயாக இல்லை. ஒரு கிளாஸ் அவங்க கொண்டு போய் விட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்துக்கிறது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்லி டீச்சர்ஸ், இந்த ட்ராயிங் டீச்சர்ஸ்னால் அந்த சின்ன குழந்தைங்களை உட்கார வைக்கிறது பெரிய விஷயம். அது ட்ராயிங் பண்ணும்போது அதை உட்காந்து ஒவ்வொரு இதுமாக அவங்க பொறுமையாக அதை சொல்லி கொடுக்கும்போது அதை கவனித்து அவங்க பண்ணுறது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமா இருக்கும். அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லணும் அவங்களுக்குலாம். அடுத்தது பேரண்ட்டு, அதுக்கு தகுந்தாப்புல குழந்தைங்களும் அவங்களோட குழந்தைங்களும் இருந்து அதுக்கு கவனித்து அம்மா அப்பா சொல்லி கேட்டு கிராண்ட் பாட்டி தாத்தா எல்லாருமே அவங்களுக்கு கவனிப்பு கொடுத்து அதை பண்ணுறாங்க. அது எங்களுக்கு பெருமையாகவும் இருக்குது. அந்த காலத்தில் இவ்வளோ தூரம் நம்ம மோட்டிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு. இது இல்லை, இப்போ இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்க
இருக்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு. அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது, கிராண்ட் பாட்டிங்களுக்கு பார்த்தாங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. சில பேர்லாம் வெளியில் இருக்கிறாங்க, வெளியூரில், அவங்களால வந்து இதெல்லாம் கூட கலந்துக்க முடியல. லைவில் அந்த வீடியோ அது ஃபோனு இதெல்லாம் வந்ததுனால இதை பார்த்து அதை சந்தோஷப்படுறாங்க. அது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமா தான். ரொம்ப நன்றி. என் பேர் மணி, நான் சாத்வியோட தாத்தா. நான் இப்போ இந்த தாடி வச்சிருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் மாறி கருப்புக்கு வந்து வெள்ளைக்குமா தெரியணும், அதை நான் ஒரு டிராயிங் உங்களை போர்ட்ரைட்டாக போடணும் அப்படின்னு சாத்வி சொன்னதுனாலே நான் இந்த தோற்றத்தில் இருக்கேன். என்ன அப்படின்னா அவளோட டிராயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ தூரம், அதை கிரியேட் பண்ணின அந்த அகாடமி இருக்கு இல்லையா, அந்த உள்ளேருந்து அந்த பஸ்ட் பண்ணி அந்த இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், ஒரு இது நான் கலரில் வந்து இப்படி இப்படி மாறி இருக்கணும், அதுக்கு நீ தோற்றமே இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்சைடு அந்த இதை கொண்டு வந்ததில் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப இது பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற எல்லா டிராயிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நுனிப்பாக, ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப டிராயிங் நல்லா போடுவேன். பட்டு நான் வந்து கிராமத்தில் இருந்ததுனால எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வெண்ட்டு வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் கிடைக்கல என்ன. அதனால் இப்போ போய் நான் 70 வயசில் என்னால் இது பண்ண முடியாது என்ன. பட் என்ன என்ன அட் த சேம் டைம் இப்போ இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறத அதை பேரண்ட்ஸும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்க இன்னரில் இருக்கிற அந்த இதை கேட்ச் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதுக்கு பாடுபட்டு சண்டேவை அவங்களோட சண்டேவையும் இது தொலைச்சிட்டு என்ன பேரண்ட்ஸோட இதையும் இது பண்ணிக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணினதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதோடைய அந்த ஹார்டு ப்ராக்டிஸ் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிராயிங் அதோட அந்த கலர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேயே நல்லாவே தெரியுது. எக்ஸ்பெஷலி அந்த லைட்டு வியூவில் அந்த ஷேடோ வர்றது, பின்னாடி அவங்களோட நிழல் இருக்கிறது, அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப நுனிப்பாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையாலுமே, அதாவது அகாடமின்னா பாடம் சொல்லித்தர்றதுங்கிறது இல்லை, அந்த நுணுக்கத்தை சொல்லித்தர்றதுல தான் ஒரு இதோட ஸ்கில் இருக்கே தவிர்த்து அந்த ஸ்கில்லை வந்து வெளிப்படுத்தின இந்த அகாடமிக்கு நான் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரியான எக்ஸிபிட் பண்ணணும், அதாவது நானும் நிறைய டிராயிங் வீட்டிலலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன், பட் அது மாதிரி எக்ஸிபிட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி அதை வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அந்த இது எப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு வந்து நான் திருப்பி ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஏன்னா அது அப்போ தான் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம பண்ணினது என்ன அப்படிங்கிறது வெளியில் தெரியும். ஏன்னா அந்த இதுக்கும் அவங்க இது பண்ணின சான்சஸ் அந்த மாதிரியான இது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப 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 நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். என்ன ஆனால் உண்மையாலுமே பிள்ளைங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து த கிரேட், ரியலி கிரேட், ரியலி கிரேட். They are more than that. So the future world certainly with them. Thank you all. அவங்க பொண்ணு 2 பேரும் என் ஸ்டூடெண்ட்டு, அவங்க பசங்க இப்போ படிக்கிறாங்க இங்கே. ஸோ அவங்க ஃபியூ வேர்டு சொன்னால் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இப்போது மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் சொன்ன மாதிரி என் 2 டாக்டர் படிச்சுட்டு அதுக்கெல்லாம் தங்கமணி பாஸ்கர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னாது. அவங்களுடைய இதுதான். நான் டான்ஸ் கிளாஸை அவங்க நடத்தினாங்க, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். இப்போ வந்து என்னுடைய 2 டாட்டர்ஸு 2 டாக்டரோட சன்ஸு, அவங்க இன்னொரு சின்ன ஒரு ஃபேமிலியே ஒரு கிரியேட் ஆகுது. இப்போது அவங்க இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் ராஜேந்திரன், மிஸ்ஸஸ் ராஜேந்திரன், தங்கமணி பாஸ்கர் அவர் சார் பெற்றில் எனக்கு அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. இது வந்து எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் இது ஃபீல் பண்ணுறோம். குழந்தைங்க அங்கே வந்து ரொம்ப சேஃப். அதே டைமில் வந்துட்டு எல்லாருமே நல்லா அழகாக ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு இது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ், இங்கே வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ரியலி வெரி ஹாப்பி. நீங்கள் கொடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்படி இல்லாமல் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ணா தம்பி அம்மம்மா எல்லாருக்குமே வந்து ரியலி வெரி தேங்க். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு, இந்த ஷோ ரொம்ப கிராண்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கு நம்ம எல்லாருமே தான் காரணம். தேங்க்யூ.